ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुतत्व ग्रंथस्य कृष्णस्य कृपा सता च सर्वत्र सर्वेषु च विद्यमाना यावन्न तच्छब्दधते मनुष्य स्थावन्न साक्षात् कुरुते सुबोधं स्थावन साक्षात् कुरुते सुबोधं। अर्जुन सर्वदा भगवान श्रीकृष्ण साथी रोते। भगवान साथी खाइबा पीवा उठिबा बसिबा शोइबा चेइबा इत्यादि करुतिले। परंतु भगवान तांको गीतार उपदेश जेतेबेले देले, जेतेबेले तांको हृदय रे निज श्रेयर कल्याणर एवं उद्धारर इच्छा जागृत होला। जछेयं सा निश्चितम ब्रूहित अळे। द्वितीय अध्यायर 7 श्लोक एक कथा लिखाई। एपरी इच्छा जागृत हेबा परे से निजकू भगवानंकर शिष्य बोली मने कले एवं भगवानंकर शरणागत होई शिक्षा पाइबा पाई प्रार्थना कले। शिष्यस्ति हं साधि मां त्वं प्रपच्छनं। एही प्रकार कल्याणकर इच्छा जागृत हेबा परे अर्जुन निजकू भाग्य भगवानंकर शिष्य बोली मानी शिक्षा देवा पाई भगवान को प्रार्थना कले। किंतु गुरु शिष्य परंपरा अनुजाई गुरु करी नथिले। भगवान मध्य शास्त्र पद्धति अनुसार अर्जुन को शिष्य रूपे ग्रहण करी गुरु मंत्र देई शिर उपरे हस्त रखी उपदेश मध्य देई नथिले। एथिरु सिद्ध हुए जे पारमार्थिक उन्नति रे गुरु शिष्यर संबंध जोग करिवार आवश्यकता नाही, किंतु निजर तीव्र जिज्ञासा निज कल्याणर तीव्र लालसा जागृत हेबा दरकार। निजर उद्धार पाई तीव्र इच्छा जागृत हेली भगवत कृपारे साधु महापुरुषंकर भाषण रे शास्त्र रे ग्रंथ रे कौनसी विशेष घटना परिस्थिति रे बा कौनसी वायुमंडल रे आपे आपे साधकर पारमार्थिक उन्नतिर पथ एवं साधन सामग्री प्राप्ति होता है एवं से ताहा सादरे ग्रहण करता है। गीता बाह्य विधि को बाह्य परिवर्तन को एवं इते आदर दिए नहीं जिते आदर आभ्यंतर भाव को विवेक को बोध को से दे थाए, जिज्ञासा को त्याग को दे थाए। गीता जदि बाह्य विधि सन्मत परिवर्तन एवं गुरु शिष्यर संपर्क को प्राधान्य दे था ताहेले ता सर्वसंप्रदाय प्रति एते ग्रहण योग्य आदरणीय हो पार नथा। अर्थात गीतारे जो विशेष संप्रदायर विधि वर्णना था ताहा केवल सही संप्रदायर लोक माने ही अनुसरण करुथांते। ताले गीता सर्व संप्रदाय प्रति उपयोगी हो पार नथा एवं तार पठन पाठन मनन चिंतन इत्यादि रे सर्व संप्रदायर आकर्षण मध्य रहंता नाही। किंतु गीतार उपदेश सार्वभौम, ताहा कौनसी विशेष संप्रदाय बा व्यक्तिर पाई नुह बरं मनुष्य समाज पाई ताहा ग्रहण योग्य। गीतारे वर्णित ज्ञान प्रकरण रे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया चतुर्थ अध्यायर 34 श्लोक अच्छी एवं आचार्योपासनम 13 अध्यायर 7 श्लोक पद द्वारा आचार्य सेवा और उपासना विषय कहुई। यार तात्पर्य यही जे ज्ञान मार्गी साधकंक पाई मु ब्रह्म अटे। एहीपरि अभिमान रहिवार विशेष संभावना अच्छी। एणु साधकंकु सावधान कराइबा पाई तत्वज्ञ जीवनमुक्त आचार्य किंबा गुरुंकर अधिक आवश्यक रहे। किंतु सेहीपरि आवश्यकता मध्य सही समय रे जेतेबेले साधक ठारे तीव्र जिज्ञासार न्यूनता अथवा एहीपरि भावना रहे कि गुरुजी महाराज उपदेश प्रदान कले
ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହେବ। ତୀବ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା ହେବା ପରେ ସାଧକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଭବ କରି ଭାବିବା କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୋଷ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ବିଶେଷତାକୁ ନେଇ ନିଜଠାରେ ଅଭିମାନ କରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସାଧକର ଜିଜ୍ଞାସା ପୂର୍ତ୍ତି ଭଗବତ କୃପାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମିବା ପ୍ରାୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ତୀବ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା ହେବା ପରେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତୀବ୍ର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ତୀବ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୀବ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା ହେବା ପରେ ସାଧକ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିନା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ତୀବ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା ଜନ୍ମିଥିବା ସାଧକକୁ ଯଥା ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି ସନ୍ଥକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବା ଏଇଟା କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। କାରଣ ଉପଦେଶ ମିଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିଜ ହୃଦୟରେ ତୀବ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା ଜାତ ନ ହୁଏ, ଉପଦେଶ ମିଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହୃଦୟରେ ତୀବ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା ଜାତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଶିଷ୍ୟ ସେହି ଉପଦେଶକୁ କେବେ ହେଲେ ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୀବ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ବିନା ଉପଦେଶକୁ ଧାରଣ କରିନିଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ 39 ନମ୍ବର ଅଛି ଗୀତା। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟର ଜିଜ୍ଞାସା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ। ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ସେ ନିଜେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେତେ ଉପଦେଶ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ କି? ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନ ମାନିବାରୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ନିଜେ ମାନିବା ଓ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଗୀତା ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧରେ ଦାତୁମନାତ୍ମାନମ୍ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ଶ୍ଲୋକରେ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ସାଧନା ପାଇଁ ଗୀତାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁରୁ ଆଦିଙ୍କର ଉପାସନାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗୁରୁ ଆଦିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ କି ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା, ପରିସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରଭାବରୁ ଏପରି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ କି ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭାବର ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ପଶୁତା, ମାନବତା ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ ଏବଂ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ସେବାପରାୟଣ ହୋଇଥାଏ। ସେବାପରାୟଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି କର୍ମଯୋଗୀ ସ୍ୱତଃ ନିଜ ହୃଦୟରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ କରେ। ତତ୍ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗ ସଂସିଦ୍ଧ କାଳେନାତ୍ମନି ବିନ୍ଦତି। ଏପରି କୌଣସି ଏକ ବିଲକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ନାଶ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କରନ୍ତି। ଏହି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଭକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାରର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୀତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ବିଲକ୍ଷଣ ଉଦାରତା।
ଓ ଦୟାଳୁତା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ମାନୁନାହିଁ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ କରୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନାସ୍ତିକ, ଯଦି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଓ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ନାସ୍ତିକକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ କୃପାରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ସଠିକ୍ ମାର୍ଗର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁଛି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରୁଛି, ନିଜର ଧ୍ୟେୟ ଦେଖାଯାଇପାରୁଛି, ତାହା ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହି ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ। ସେହି ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ହିଁ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସଂସାରରେ ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ମିଳୁଛି, ତାହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତାହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ସେହି ଜ୍ଞାନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ବା ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଅଛି, ସେ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ମୂଳରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବଭାବରେ ଦେବତା ଓ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କର ଆଦି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକ, ସଂରକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। ଅହମ୍ ଆଦିତି ଦେବାନାଂ ମହର୍ଷିଣାଂ ଚ ଶରବଣାଂ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ରୂପର ସ୍ତୁତି କରିବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନ ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ। ଗରିୟସେ ଗୁରୁର୍ ଗରିୟାନ୍, ଗୀତା 11 ଅଧ୍ୟାୟର 43 ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଣୁ ସାଧକ ଗୁରୁ ଖୋଜିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାକୁ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଗୀତାକୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ବୋଲି ମନେ ନେଇଛନ୍ତି। ସାଧନାରେ ତତ୍ପରତାପୂର୍ବକ ଲାଗିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସାଧକର କୌଣସି ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଭଳି ଜଗତଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରାଇ ଦେଲେ, କାରଣ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହଂ। ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହଂ। ଓମ୍ ହରତ୍ୱଂ ସଂସାରಂ ଦ୍ରୁତତରମସାରಂ ସୁରପତେ ହରତ୍ୱଂ ପାପାନାଂ ବିତତିମପରାଂ ଯାଦବପତେ ବିତତିମପରାଂ ଯାଦବପତେ। ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ की जय।